कर्मखंड की बाणी जोर, तिथै होर ना कोई होर। तिथै जोध महाबल सूर, तिन मह राम रहा भरपूर। तिथै सीतो सीता महिमा माहे, ताके रूप ना कथन जाहे। ना ओ मरै ना ठागे जाहे, जिन कै राम वसै मन माहे। तिथै भगत वसै कहलो, करै आनंद सच्चा मन सोय। सचखंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै तां अंत न अंत। तिथै लो लो आकार, जिम जिम हुकम तिवै तिवकार। वेखै विगसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, जप बाणी की चल रही लड़ीवार विचार विच अज आपां 37 नंबर पौड़ी का पाठ सरवण किया है। 36 नंबर पौड़ी तक आपां विचार साझे कर चुके हाँ। जिवें कि आपां जी नूं पता ही है कि ये जड़ियां पौड़ियां हैं 34, 35, 36 और 37, इन्हां विच 4 पौड़ियां विच गुरुदेव जी ने धर्मखंड की गल, ज्ञानखंड की गल, श्रमखंड की गल, कर्मखंड की अते सचखंड की गल की है। ये 5 खंड ने जिहड़े मनुख की अवस्था के वख वख पड़ाव ने। साहब जी ने 34 नंबर पौड़ी विच जदों आपां आरंभ कीता सी, राती रुत्ती थित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल, सब तो पहला धर्मखंड की गल की कि मनुख इस संसार ते धर्म कमाउण आया है। तो ये धरती इंसान नूं धर्म कमाउण वास्ते बहुत सोहनी धर्मशाला दिती हुई है। इस धर्मशाला विच इहने चंगियां चीज़ां सिखणियां ने, माड़ियां सिखणियां ने, इहदे ते निर्भर करदा है। इहनूं सवारना है, विगाड़ना है। जे अपने जीवन नूं सवारेगा तो धरती धर्मशाला अपने आप सवरेगी, क्योंकि इंसान के जीवन का गंध ही बाहर दिसदा है। जिद्दां दा मनुख दा अंदर हुंदा है, उद्दां दा बाहर बन जाता है। तो गुरु पातशाह जी ने बहुत प्यारी बख्शिश की है कि मनुख अपनी जिंदगी च सब तो पहला धर्म कमाउणा सीखे, क्योंकि आम एक क्वेश्चन किया जाता भी धर्म जरूरी है। धर्म ही तो एक चीज़ है, जो धर्म मनुख की जिंदगी चों बाहर कढ़ दिओ तो इंसान नहीं पशुआं की कतार विच खड़ा हो जाएगा। वखरी गल है कि धर्म की डेफिनेशन परिभाषा साडे लोगों ने गलत समझ लई तो लोगों को इंज लगा भी शायद कुछ चिन्ह धारण करने ही धर्म कमाउणा है। तां ही आम लोगों को लगा भी अच्छा ये धर्म जरूरी है। गुरुदेव जी ने जो धर्म की परिभाषा दी है तो वो बड़ी प्यारी दी भी सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। रबी गुणां नूं अपनी जिंदगी विच प्रगट करके अपनी जिंदगी नूं खूबसूरत बनाउणा इहो ही धर्म है। इहो ही वधिया इंसान बनने का रस्ता है, तो इहो ही सचियारे का रूप बनने का एक तरीका है। सब तो पहला पातशाह जी ने धर्मखंड की गल की, जिवें आपां 34 नंबर तो बाद जो आप 35 नंबर पौड़ी का पाठ सरवण किया, उहदे विच गुरुदेव जी ने गल क्लीयर कर दी सी कि धर्म कमाउणा की है ये भी पता होना चाहिए। नहीं तो किते ना होवे कर्म कांड करन नूं ही मनुख धर्म कमाउणा समझ लवे। धर्म करना, धर्म कर्म की हन, इहदा बारे सानूं बोध होना जरूरी है। इस तो बाद आएगा ज्ञान खंड, भाव धर्म के बारे जानकारी होएगी तो मनुख धर्म कमाएगा ना। पहला है धर्म, दूजा है ज्ञान खंड, भाव मैं धर्म कमाउणा की है इहदी समझ होनी चाहिए है। हुण समझ आ गई है, हुण तीजा आ गया श्रम खंड, उद्यम करना है। तो गुरुदेव जी जदों उद्यम वाली अवस्था भी जाते उत्थे कहते ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोट आनंद, श्रम खंड की बाणी रूप। तो ये जी श्रम खंड की बाणी है, बनावट है, बनतर है, बड़ी प्यारी है। हुण मनुख नूं ज्ञान आ गया है, समझ आ गई है, मैं धर्म कमाउण आया, हुण उद्यम करना है।
ਉਦਮ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਘੜਨੀ ਹੈ। ਤਿੱਥੇ ਘੜੀ ਹੈ ਸੁਰਤ, ਮਤ, ਮਨ, ਬੁੱਧ। ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਘੜਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਘੜਨਾ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਘੜਨਾ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ 37 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਖੰਡ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਕਰਮਖੰਡ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਦਮ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਗਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨੌਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਕੋ ਅਖੌਤੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਰਜਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨੀਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਖੁਦ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ, ਵਿਗਸੈ, ਖੇੜੇ 'ਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਵਿਕਾਸ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਖੇੜਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਟਕ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹਾਸੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਟਕ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੱਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ TV ਦਾ LED ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਸੇ ਦਾ ਰਿਮੋਟ TV ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਸੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਾਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਾਸਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜੀ ਹੱਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਹਾਸਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਸੀ ਕਿ ਹਾਸਾ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਹੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਡਿੱਗੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਹੱਸੋ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਆਏਗਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚੋਂ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੇੜਾ ਆਏਗਾ। ਤੋ ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਲ ਵੇਖ ਕੇ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਲਾਗੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਾਸਾ ਹੱਸਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸਦੀ। ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦਾਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਿਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਐ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤਿਊੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਲਪੇ ਪਏ, ਖਿਜੇ ਪਏ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਅਸੀਂ ਚੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਮਾਗ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਰ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਹਾ ਚੱਬਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਲੱਭਣ ਤੁਰੇਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਪ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਇਹੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਬਾਣੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਸ਼ਰਮ ਉਦਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਕਰਮਖੰਡ। ਕਰਮ ਮੀਨਿੰਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਕਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ੋਰ। ਜਿਹੜੀ ਕਰਮਖੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ੋਰ। ਬਾਣੀ ਮੀਨਿੰਗ ਬਨਾਵਟ, ਬਣਤਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਆਮ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਭਾਈ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਨੇ ਤੁਰਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਚੌਥੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਦਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਹੁਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਉਡੀਕੀ ਗਏ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਹਾਨਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਹਾਨਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਗੜਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਧਰਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਿਬੜੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਵੇਖੋ ਇਹਨੇ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ। ਜੋ ਤੂੰ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢਣਾ। ਖੇਤ ਸਰੀਰ ਜੋ ਬੀਜੀ ਹੈ ਸੁਅੰਤ ਖਲੋਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇੱਕ ਖੇਤ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾਏਗਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਲਝਣ ਪਈ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਉਲਝਣਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ੋਰ। ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਬਲ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ। ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ੋਰ। ਤਿੱਥੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਈਬੇ ਬੀਠਲ ਉਬੇ ਬੀਠਲ, ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਤਿੱਥੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਕਰਮਖੰਡ ਕੀ ਕਰਮ ਮੀਨਿੰਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਕਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ੋਰ। ਤਿੱਥੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਿੱਥੇ ਯੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਫਿਰ ਯੋਧੇ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੂਰਮੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਲੜਦਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ, ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਈਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਰੰਗ ਮੀਨਿੰਗ ਪਿਆਰ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੂਰਮੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਜੋ ਜਨ ਲੂਝੇ ਮਨੇ ਸਿਓ ਸੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਲੜਿਆ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਦਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਉਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣੇਗਾ। ਤਿੱਥੇ ਯੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਫਿਰ ਯੋਧੇ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਮੇ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਸੂਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਸੂਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਤਰ 'ਚ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਟਾਵੇਂ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ 5 ਵਕਾਰ ਹੀ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਮ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਨਚਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਨਚਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਨਚਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਲ 'ਚ ਪਟੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਆ ਮਲਣ ਭਈ ਮਤ ਮਾਧਵਾ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਆ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਤ ਮੈਲੀ ਕਰਤੀ, ਤੇਰੀ ਗਤ ਲਖੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਵਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹੋ ਵਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਸੀ, 4 ਬਰਨ ਚਾਹੁਣ ਕੇ ਮਰਦਨ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਤਲੀ ਦੇ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਖਰ ਸਰੂਪ ਸਿਆਣੇ ਪੰਚੋਂ ਹੀ ਮੋਹ ਛਲੀ ਦੇ, ਜਿਨ ਮਿਲ ਮਾਰੇ ਪੰਚ ਸੂਰ ਬੀਰ। ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਰੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ, ਐਸੋ ਕੌਣ ਬਲੀ ਦੇ। ਜਿਨ ਮਿਲ ਮਾਰੇ ਪੰਚ ਸੂਰ ਬੀਰ, ਸੋ ਪੂਰਾ ਇਹ ਕਲੀ ਦੇ। ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਹੈ
ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਮ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਲਾਲਚ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਲੜ ਪਏ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ। ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੂਰਮੇ, ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਮੁੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਠੱਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਠੱਗ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਗਾਂਹ ਤੁਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੇਈਮਾਨ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਆਪ ਐਨਕ ਦਾ ਸੀਸਾ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਗੇ ਖੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਗਿਆਈ ਮੁੱਕਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਆਤਮ ਜਿਣੈ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਂ ਕਹਿ ਜਾਂ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਠਾਕੁਰ ਗਾਈ ਹੈ ਆਤਮ ਰੰਗ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੈ ਕਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ੋਰ। ਠਾਕੁਰ ਗਾਈਏ ਆਤਮ ਰੰਗ ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਨ ਸੰਗ ਅਗਲੇ ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸੈ ਮੇਰੇ ਹੀਰੈ ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ ਜਨ ਕੀ ਧੂਰ ਦੇਵੋ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖ ਇਹੀ। ਕਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ੋਰ। ਤਿੱਥੇ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਮ ਮੀਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇੱਥੇ ਸੂਰਮੇ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਤਿੱਥੇ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਰਾਮ ਇੱਦਾਂ ਰਮਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਛਾ, ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਮਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਮ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਮਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਭਿਆ ਘੱਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਸਦਾ, ਰਾਮ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਸਦਾ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਿਆਣੀ ਭੈਣ ਉਸੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿੜਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਹੀਂ ਘਰ 'ਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਹੈ ਦੁੱਧ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਮੁੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਜਮਾ ਲਈਦਾ, ਮੱਖਣ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਦਾ, ਘਿਓ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਸੂਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦਹੀਂ ਜਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਕਸੂਰ ਦੁੱਧ ਹੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਨਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਉਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਸੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਮਲਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਅਗਲੀ ਮੱਖਣ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ 'ਚ ਚੱਜ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਦਹੀਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿੜਕ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਮੱਖਣ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਘਿਓ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦੋਵੇਂ 5-5 ਲੀਟਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਨੇ ਮੱਖਣ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਇਹ 'ਚ ਕਸੂਰ ਹੁਣ ਦੱਸਿਓ ਭਲਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਰਾਮ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਹ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਲੱਕੜ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਾ ਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਸੂਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੰਮ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਗੱਟੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੱਠੀ 'ਚ ਫੂਕਤੇ। ਇਹ 'ਚ ਹੁਣ ਦੱਸਿਓ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈ ਹੀ ਚੱਜੇ ਦੇ ਵੱਸ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਉਹ ਰਾਮ ਮਾਲਕ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਵੱਸਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਚੰਗਿਆਈ ਬੁਰਿਆਈ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੇਕ ਖਿਆਲ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨੇਕ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨੇਕ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨੇਕ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੇਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨੱਪ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਬੈਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਦੱਸਿਓ ਉਸ ਨੇਕ ਖਿਆਲ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਇਹ 'ਚ? ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲੱਗਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਥੱਲੇ ਕਰਤਾ, ਬੁਰਾਈ ਯੂਰਪ ਆ ਗਈ, ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੂੰ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮੰਨੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ।
कई इदां पेश करते, वेखो जो रब अंदर बैठा आ, जिहड़े रब की व्याख्या इदां करते, कुदरत वो इदां पेश करते, कहते वेखो जी जे बंदा गलत काम करता तो फिर मतलब रब नालों बुराई उच्ची हुई ना। तो परमेश्वर कहता ठीक है, जे तू बुराई के आखे लगा तो फिर नतीजा भुगतने लिए भी तैयार रहे। जे किसी देश का कानून कहता ठीक है तू मेरी नहीं मन्नी तो सज़ा लिए तो तैयार रहना पैना ना तैनू। कर्म करन तो पहला तू आज़ाद है, पर कर्म करन तो बाद तेरी आज़ादी तो फिर खत्म हो गई ना। हुण कोई तुहाडे सामने एक गिलास च जहर पिया, एक गिलास च अमृत पिया, हुण तू कहें भी अमृत ज़्यादा ताकत है। वो आंदा तेरी मर्जी, दोवें तू आज़ाद है, तू जिहड़ी चीज़ मर्जी पी ला। तू अमृत पीना तेरी मर्जी, जहर पीना तेरी मर्जी, पर पीण तो बाद जिहड़ा बाद विच नतीजा निकलना उत्थे तू आज़ाद नहीं हैगा। कर्म करन तो पहला आज़ाद है तू। हुण जिहड़े इदां कहंदे वेखो जे रब अंदर वसदा फिर बुरे काम तो बंदे नूं रोकदा क्यों नहीं। हुण जे उन्होंने ये पुछे भी कानून सारिਆਂ ते इक्को जिहा लागू है ना, कानून बंदे नूं चोरी करन तो रोकदा क्यों नहीं। फिर कानून आंदा कर ला चोरी, जेल भी तो तेरे लिए बनी। फिर आंदा कर चोरी, मैं तैनूं तेरे घर रोकण थोड़ा जाना, मैं तेरे बारे पिछे पिछे रात रात तुरिया फिरना। शहरां 'च पुलिस थां थां ते लगी होण दे बावजूद चोरियां रुक जांदियां ने। वो कहंदे ठीक है कर चोरी, हत्थ घड़ी लाउण लग्गिया चोरी करन तो पहलां तू आज़ाद है, पर हत्थ घड़ी लाउण वक्त आज़ाद नहीं है। जो छत्तर परेड होनी है तेरी उदों तो आज़ाद नहीं है। तू करी जा गुनाह, कई बंदे कपड़े करते अपनिया कंपनियां च, वो इदां पेश कर दे। वेखो जी फिर जे रब अंदर बैठा तो इसदा मतलब रब नूं परां करके तो माड़ा ख्याल अगे कर दिंदा। वो भलिओ बाणी इदां कहंदी है भी ठीक है, उहदा नेक ख्याल वो कहंदा कर तू अपनी मर्जी, कहंदा कर तू तेरी मर्जी है। तू नेक ख्याल मुताबक काम करना है कि बुरे ख्याल मुताबक काम करना है। विचार दो ने तेरे अंदर। इहनूं कहंदे ने बिख अमृत करतार उपाए, संसार बृख को दोए फल लाए। संसार एक दरख्त है, इनू दो फल लगे ने, जहर दा ते अमृत दा। इन्हां चों किहड़ा चखना है, ये मर्जी तेरी अपनी है। चखण तो बाद जिहड़ा नतीजा निकलना उत्थे तेरी मर्जी अपनी थोड़ा। फिर ना ना ना, उत्थे तेरी मर्जी अपनी किदां होई। उत्थे तो तू फिर सुभाਅ मुताबक काम करदा तो सुभाਅ दा फिर सुभाਅ मुताबक कीते हुए कर्म तो बाद सज़ा लिए भी तैयार रहना पैना तैनूं। बस गल इन्ना क रखना। उहड़ा नालों नेक ख्याल आ रहा सी ने काम ना कर, तिथे राम रहा भरपूर। उस अवस्था फिर जो राम ऐ रमिया होया सी ना एक अवस्था एन, तिथे जोध महाबलसूर तिन मैं राम रहा भरपूर। फिर उत्थे उन्हां विच उस अवस्था फिर एन राम नाल उस रमे होए परमात्मा नाल एकमिक हो के वो जिंदगी जिउंदे ने। उन्होंने उस नेक ख्याल नाल सांझ पा ली। इहो बख्शिश, इहो कर्मखंड की बाणी जोर है। उन्होंने नेक ख्याल नाल सांझ पा ली, कहते नहीं तेरी गल मननी मैं हुण। जिन्होंने बंदा नहीं कहता मैं अपनी जमीर की आवाज़ सुन ली आ। मैनूं उन्हें कहा इदां कई बारी कई बंदे गुनाह कर बैठते। कभी तवारीख के पन्ने पढ़ के वेखो, जदों असी तवारीख इतिहास पढ़ते हैं तो 1675 ਨੂੰ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ गुरु तेग बहादुर महाराज जी ਨੂੰ जिस काजी ने फतवा पढ़िया सी ना उन्होंने शहीद करने वाला, तो 26 नवंबर ਨੂੰ 26 नवंबर ਨੂੰ वो दुनिया तो कूच कर गया सी। उन्होंने किसी ने गोली नहीं मारी, उन्होंने किसी ने फांसी नहीं दी। मन च आया तो होएगा ना अज पैसे बदले सच ਨੂੰ फांसी दे आया तू। अज कि उन्होंने की फतवा पढ़न वेले उन्होंने फतवा फ्री पढ़ता, काजी होए रिश्वती वड्डी लैके हक गवाए कि उन्होंने पैसे ना मिले, उन्होंने क्यों फतवा पढ़ लगे। वो अंदर गल वो अंदरों कर्म पैसे तो ले आया, फतवा तो पढ़ आया, पर अंदर सोची गया। सोचिए बहुत बंदे तुसीं वेखिया होएगा कई बारी जदों बच्चों के मोह च पै के भरावां नाल ठगियां ते मार बहिंदे आ। जदों भरा इदां बच्चे किलकारियां मार मार विहड़े च खेडदे हसदे आ, अंदरों तो सोचदा ही आ ना रब वर्गे भरा नाल धोखा कीता मैं। वो हस रहा, वो अंदरों मरन वाला होया पिया। हो जाते कई जिन्हां अंदर गल, तो जिन्हां अंदर बुराई है सब कुछ होने तो बाद ये तो गल ये सोचने की लोड़ है। गुरदेव पातशाह महाराज ने अंदर की गल की, अंदर की अमीरी की गरीबी की गल की। पैसा तो बड़िया लोगों को होगा बारी तौर पर। इनू बेगमपुरा किनू आख्या सी, बेगमपुरा शहर को ना, वो किहड़ा शहर है जिथे कोई गम नहीं। वो गल अंदर की कीती है। तो जो अंदर गम नहीं होएगा तो इट्टां वाले घर च गम आपे ही नहीं होना। गम तो इत्थों शुरू होना है ना, पहला गम तो इत्थों शुरू होएगा ना। तो साहिब जी कहते ने तिथै जोध महाबल सूर तिन में राम रहा भरपूर। फिर उस अवस्था च किहड़ी कर्मखंड वाली च जिथे बख्शिश ही बख्शिश है।
ਤਿੱਥੈ ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਫਿਰ ਸੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ, ਐ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਸੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜਾ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੀਂ ਦੇਈਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਲੀ ਫੁੱਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਪਰੋ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਤਿੱਥੇ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਫਿਰ ਸੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ? ਕਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੀ 'ਚ। ਤਿੱਥੇ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਕੇ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਤੇ ਬਿਆਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜੀ ਭਲਾ? ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਸਮਝ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ? ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਾਹਰਲੇ ਰੂਪ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੁੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਚਮੜੀ ਬੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੈ, ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਨੇ, ਲੜਕੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਲੜਕਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚਮੜੀਆਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਣ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੜਕਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਟੇਢੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਸਾਂਵਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਰੂਪ ਬਾਹਰਲਾ ਹੈ, ਰੂਪ ਅੰਦਰਲਾ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਦਾ, ਕਰਤਾਰ ਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਆ ਨਾ, ਅੰਦਰਲੇ ਰੂਪ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਸੇ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਨ ਬਹਿਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ? ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਮਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਲਾਲਚ ਮਾਰ ਦਊ ਅੰਦਰੋਂ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ, ਨਾ ਉਹ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਭਲਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲਵੇ। ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਲਾ ਸਮਝ ਕੇ। ਕਈ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਜਾਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲਵੇ। ਵਕਾਰ ਨਹੀਂ ਠੱਗ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ ਤਾਂ ਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਕਾਰ ਧੋਖਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਕੋ ਓਟ ਤਹਾਰੀ। ਇਹ ਕਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ, ਨਾ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਕਾਰ ਹੱਥੋਂ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੱਗਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਮ ਠੱਗ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਠੱਗਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਠੱਗ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਠੱਗ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੁੜਮ ਠੱਗ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਠੱਗ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੌਸ ਠੱਗ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਠੱਗ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਲਚ ਠੱਗ ਨਿਕਲਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਠੱਗ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਠੱਗ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਜੋਗਾ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਰਾ ਲਾਗੇ ਬਹਿਣ ਜੋਗਾ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਲਚ ਠੱਗ ਨਿਕਲਿਆ, ਲਾਲਚ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੁੜਮਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ। ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੰਜੇ ਤੇਰਾ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁੱਟੈ ਮਨ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਪੁਕਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਰੀਏ? ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕੋਈ? ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਪ ਠੱਗ ਹੋਏ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਲੱਗੇ ਲੱਗੇ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗਾ। ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗਾ। ਆਪ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਅਯੋਗ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਏ ਅਤੇ ਹੋਵੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਜ ਨਾ ਉਗੜ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ, ਨਾ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਦੇ, ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸੈ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ 'ਚ। ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਆ? ਸੱਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣਾ? ਪੰਚ ਮਨਾਏ ਪੰਚ ਰਸਾਏ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮਨਾਉਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਅਤੇ ਰਸਾਉਣਾ ਕਿਹਨੂੰ? ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਰਸਾ ਤੱਕ ਤੇ ਪਰਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਔਗੁਣੋਂ ਪਰਾਂ ਜੋ ਵਕਾਰੋ ਪਰਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤੇ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੂਟੈ ਮਨ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੈ ਪੁਕਾਰਾ। ਪਾਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ, ਜਿਨ ਕੇ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰਾਮ ਐਨ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਰਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਨੇਕ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੇ ਚੋਰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਚੋਰ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਰਾਤ ਪਹਿਰੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਰੋਗਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਆਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਵੇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤਾਂ ਮਾਨੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਸੰਤਾਂ ਮਾਨੋ ਤੇ ਦੂਤਾਂ ਡਾਨੋ, ਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਵਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡੰਨ ਦੇਤਾ, ਭਾਜਾ ਕੇ ਭਾਜੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ। ਇਹ ਕੁਟਵਾਰੀ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਕੋਤਵਾਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਤਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਦਰੋਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦਰੋਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਲਾ? ਇਸੇ ਲਈ ਚੌਂਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬੜਾ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਂਕੀ ਬਿਠਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚੌਂਕੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਵੇ। ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਂਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕੀ ਬਿਠਾਤੀ, ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਚੌਂਕੀ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਰੇ, ਚੌਕੀ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਘਰ ਬਿਠਾ ਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਮ ਕਰੋ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਆਪ ਕਰ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੰਤਾਂ ਮਾਨੋ ਦੂਤਾਂ ਡਾਨੋ, ਇਹ ਕੁਟਵਾਰੀ ਮੇਰੀ, ਦਿਵਸ ਰੈਣ ਤੇਰੇ ਪਾਮ ਪਲੋਸੋਂ, ਕੇਸ ਚਵਰ ਕਰ ਫੇਰੀ। ਹਮ ਕੂਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ, ਭੌਂਕੇ ਆ ਗਿਆ ਬਦਨ ਪਸਾਰ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸੋਹਣੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਅਮਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਕੇ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਫਿਰ ਤਿੱਥੇ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕਹਿ ਲੋ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਨਾ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਲੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ? ਫਿਰ ਜੀ ਭਗਤ ਤਾਂ ਆਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਭਗਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਿਮਰਨੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਇੱਦਾਂ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਮ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਹੀ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਮਖੰਡ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਫਿਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਗਤ ਵਸਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭਲਾ? ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਭਗਤ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਭਗਤ, ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਨਰਸ ਭੈਣ, ਉਹ ਵੀ ਭਗਤ। ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੋਚੀ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਭਗਤਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਭਲਾ? ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਭਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੋਚੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਭਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਨੇਗਾ ਕੋਈ? ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਭਗਤ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨਾ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਬਦਲੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਘਰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਅਮੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਗਵਾਚੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਆਟੋ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਡਿੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਜਿਆ ਬਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨੇਕ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ
ਰਾਹ। ਅੱਛਾ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਕ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਉਸ ਸੱਚ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਰਾਤੋਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣ ਗਈ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਫੋਟੋ ਆ ਗਈ। ਬਦਨਾਮੀ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਚੰਗਿਆਈ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਫਿਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਗਤ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਭਗਤ? ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾਂ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ, ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਲੱਭ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਭਗਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੱਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹਾਲੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਟੁੱਟੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਬੁੱਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ, ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ। ਤੋ ਕਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ੋਰ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੱਥੇ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੇ ਆਨੰਦ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚੇ ਨੇਕ ਖਿਆਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਹੁਣ ਕਰਮਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲਾ ਪੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਉਸ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਵਸਦਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਧਰਮਖੰਡ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਸੁਰਤ ਮਤ ਘੜੀ ਗਈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਹ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੁਣ? ਆਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ ਜੀ? ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸੱਚਖੰਡ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹ ਖੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖੰਡ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੱਚਖੰਡ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ 4 ਅੱਖਰ ਹੀ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਤੋ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਸੱਚਖੰਡੀ ਵਾਸੀ ਬਣ। ਤੇਰੀ ਫਰੂਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਬਣ। ਤੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਰਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਬਣਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮਹਾਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਤੇਰਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇ, ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਜੇ ਉੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਭਲਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਗਨ ਨਗਰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਾ ਬਰਖੈ। ਗਗਨ ਨਗਰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਾ ਬਰਖੈ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਗਗਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗਗਨ ਆਖਿਆ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗਗਨ 'ਚ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਗਗਨ ਨਗਰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਾ ਬਰਖੈ। ਇਸ ਗਗਨ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾੜਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਾਦ ਕਹਾਂ ਜੋ ਸਮਾਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਦ ਅੰਦਰ ਸੰਗੀਤ ਵੱਜਦਾ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਧੋ ਪਰਮਹੰਸਲੇ ਸਦਾਨਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਸੀ? ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵਕਾਰ। ਬਾਬਾ ਬੋਲਤੇ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੇ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਬੋਲ ਬੜਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਬਾਬਾ ਬੋਲਤੇ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ ਦੇਹੀ ਕੇ ਸੰਗ ਰਹਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਸੁਰਤ ਮਾਹੇ ਜੋ ਨਿਰਤੇ ਕਰਤੇ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਕਹਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਕਹਤੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ? ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੋਲਤੇ ਤੇ ਕਹਾਂ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਬੋਲਤੇ ਤੇ ਕਹਾਂ ਗਏ ਦੇਹੀ ਕੇ ਸੰਗ ਰਹਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਪਾ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਘਰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਵਕਾਰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ,
ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਬਾਬਾ ਬੋਲ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਤਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੰਮ ਸੌਖਾ। ਤੋ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਬਣਨਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸੱਚਖੰਡ ਉਸ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਵਸਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਵਸਦਾ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰੂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲੱਗਦਾ, ਹਾਂ ਪੂਤ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਬਾਪ ਮੇਰਾ ਏਕੈ ਠਾਹਰ ਦੋਹਾਂ ਬਸੇਰਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਚੰਗਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਗੁਣ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੂਰੀ ਸੀ, ਗੁਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਔਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਬਾਲਕ ਨਗਰੀ ਕਾਚੀ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰੋ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਣਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹਾਂ ਪੂਤ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾਂ, ਤੂੰ ਬਾਪ ਮੇਰਾ, ਏਕੇ ਠਾਰ ਦੋਵਾਂ ਬਸੇਰਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਬਾਪ ਮੇਰਾ, ਏਕੇ ਠਾਰ ਦੋਵਾਂ ਬਸੇਰਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਏਕੋ ਬੁਝਿਆ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੈਂ ਸਭ ਕੇ ਸੂਝਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਦਕਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੇ ਸੂਝੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਿਆ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਪੈਦਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਆਏ। ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਾਈਏ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਪਾਈਏ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਤਿੱਥੇ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਪੰਡ। ਫਿਰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਪੰਡ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ ਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਣਾ। ਕਿਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਥੇ ਤਾਂ ਅੰਤ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੰਤ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਹਾ ਚੱਬਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੋਹਾ ਚੱਬਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਤ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਕੋ ਕਥੇ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਤਿੱਥੇ ਲੋ ਲੋਹਾ ਕਰ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲੀ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਲੋਹ 'ਚ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ, ਆਕਾਰ ਮੀਨ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਤ ਨਾਮ ਹੈ, ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਦੀਵ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਤਿਵੇਂ ਤੇ ਵਿਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਖਿਆਲ, ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਕਾਰ, ਵੇਖੇ ਵਿਕਸੇ ਕਰ ਵਿਚਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਕਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਪਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਔਖਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਕਰਮ, ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ਰਮਖੰਡ ਉਦਮ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਤੂੰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਇੱਥੇ 37 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਚਾਣ ਕੇ 34 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 37 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝੀਏ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਜੋੜੋ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਭਲਾ? ਕਿਮ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਮ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਅਤੇ 37 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਚਾਣ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਸੱਚਖੰਡ ਵਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਅਤੇ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖਿਆ ਵਿਕਸੇ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਚਿਆਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਹਾ ਚੱਬਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸੱਚੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਜਾਏ। 37 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਖੰਡ, ਕਰਮਖੰਡ ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹੋ, ਸਮਝੋ, ਵਿਚਾਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਮਨ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਬਣਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਮਝੋ, ਅਰਥ ਭਾਵ ਸਮਝੋ,
ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।